Hello students, today we are going to start a new chapter from physics 2, structure of atoms and nuclei. As many points from this chapter are new as per the new syllabus, so this chapter is important as well as important for CET point of view as well as a JEE point of view, because this chapter which includes the internal structure of atoms, how the atoms are said to be absorb the energy, after absorbing the electron, how the electrons are said to be excited from their own level of orbit to the next higher orbit, after completion of their lifetime, how the electrons are coming to the ground state. So ह्या सगळे फिनॉमिना आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहे. प्लस या चॅप्टर मध्ये आपण रेडिओ ऍक्टिव्ह डिके कसं होतं, एखाद्या न्यूक्लियसचं डिसइंटिग्रेशन कसं होतं, न्यूक्लियर फिशन आणि सगळे न्यूक्लियर फिशन झाल्यानंतर परत जे काही कन्स्टिट्यूटिव्ह न्यूक्लियर असतात हे सगळे एकत्र आल्यानंतर परत त्याचं फ्युजन कसं होतं हे आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहे. त्यामुळं हा चॅप्टर फिजिक्स 2 मध्ये महत्त्वाचा आहे, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लिआय. सो ॲटम वी नो इट इज कंपोज्ड ऑफ द number of electrons and number of protons. Number of electrons which are revolving around the nucleus, which was discussed by the scientist Rutherford. Okay. So before the exact discussion of revolution of the electron around the nucleus, there was a scientist who demonstrated one experiment that there is a less scattering of positive charge particles from the particular nucleus. So that experiment was the Jaeger and Marsden experiment. That is the first point of this chapter. So the first point of this chapter is a Jaeger and Marsden experiment. हा एक एक्सपेरिमेंट आहे. या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यांनी काय केलं होतं, अल्फा पार्टिकलचं स्कॅटरिंग किती होत आहे हे त्यांनी डिस्कस केलं होतं. बट they got some result. Again, there was a drawback for this Jaeger-Marsden experiment. That drawback was not overcome. That's why there was a problem in this experiment. And what was the problem in this experiment, which was discussed by the scientist Rutherford? And Rutherford finally put forth his idea regarding how the mass are said to be, positive masses are said to be reflected or scattered from the particular element. So let us discuss about the Jaeger-Marsden experiment. This is the experiment based upon scattering of the positively charged particle from the particular material. That particular material they had considered as a gold. So they had considered gold as a particular material with atomic number. It is 79. What is the 79? It is atomic number, means number of electrons or protons. This 79 means number of electrons or protons, because we know for chemical equilibrium stable condition number of protons are equal to number of electrons within the particular atom. So they have used one gold foil. ही gold foil इतकी thin घेतली. This is said to be a gold foil. याची thickness किती होती माहिती का? This is said to be a gold foil. याची thickness, they have taken thickness about 2.1 10 raised to minus 7 meter. Is it clear? Thickness of this particular foil. Foil म्हणजे एक अशी पूर्ण जे तार असते, a threaded wire. It is said to be gold foil, or I can say it is said to be a foil, on which alpha particles or positive charged particles are said to be emitted. आता आपल्याला माहिती आहे alpha particle म्हणजे काय असतं. Alpha particle is said to be He24, 2 electrons, 2 protons, proton plus electrons and neutron, that gives total mass number. Okay, so 2 protons or electrons, and this is 4 is said to be what? Total, or I can say mass number of the particular positively charged element. मग या एक्सपेरिमेंट मध्ये Jaeger-Marsden पहिल्यांदा काय केलं होतं, they had taken a source of radioactive substance. This was the radioactive source. Radioactive source for alpha particle. Alpha particle म्हणजे काय? Helium-24. ओके, आता तुम्हाला माहिती असेल केमिस्ट्री थोडंफार तुम्हाला समजत असेल की रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट, there is a disintegration of the element which converts
positively charged particle alpha particle, negatively charged particle beta particle and chargeless radiations or I can say particle is said to be a gamma particles. म्हणजे एखाद्या इलेमेंटचं वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये डिसइंटिग्रेशन होतं दॅट इज सेड टू बी रेडिओ ॲक्टिव्ह इलेमेंट. मग त्याच्यावरती फास्ट मुव्हिंग न्यूट्रॉन किंवा प्रोटॉन बंबार्ड केलं जातं आणि परत त्याचं काय केलं जातं डिसइंटिग्रेशन. वी आर नॉट डिस्कस हाऊ दिस radioactive source produces alpha particle. We are interested that only alpha particles are coming out from the radioactive source. This radioactive source produces the alpha particle. Alpha particles are passing through the lead bricks to confine alpha particle. कारण alpha particle जे काय बाहेर पडतात they are in the dispersed positions. But when they passing through the lead, it convert into a single beam. It converted into a single beam. That's why to confine all the alpha particles, okay, to fall on the gold foil, there is a lead bricks. Lead bricks are used to confine. म्हणजे एका स्प्रेड झालेल्या alpha particles ला एका पर्टिक्युलर लाईनला आणलं आणि त्याला त्याच्यावरून पास केलं. Means these lead bricks are acting to confine the alpha particles. Spread the alpha particles like a particular path मध्ये आणलं म्हणजे काय झालं this acting as a confinement source. Okay, that is said to be a lead bricks. So after confined through these lead bricks, these alpha particles are falling on the gold foil. Alpha particles are falling on the gold foil and they are said to be scattered. आता इथं खरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आहे. You know, if particle falls on this outer edge, what happens? Said to be scattered or changes its direction. Sometimes going back or sometimes said to be scattered. Scatter चा अर्थ काय बघा, एनर्जी डिस्पर्स झाली, एनर्जी लूज झाली. ज्या एनर्जीने तो पुढे आला त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने एनर्जी तो काय झाला डिस्पर्स झाला. मीन्स देयर इज अ स्कॅटरिंग. सो हु इज मेजरिंग scattering alpha particles which are scattered from the gold foil? Some alpha particles moving undeviated. Some alpha particles are moving in this direction. So there is a scattering from a particular angle. Some alpha particles are said to be scattered with some scattering angle theta. मग याला मेजर कसं करणार? So there is a semicircular scale. There is a semicircular scale which is used to detect scattered alpha particles. Gold foil वर जे incident झाले, the scattered alpha particles are said to be moving in a certain directions. Maybe this direction or maybe this direction or maybe going back. That we are going to discuss later. So this is said to be a scattered alpha particles. We are direction म्हणतो scattered alpha particles. Scattered alpha particles आणि इथे याला काय म्हणतो undeviated. याचं डेरिव्हेशनच झालं आहे. Undeviated alpha particles. याला म्हणतो scattered alpha particles. याला काय म्हणतो undeviated alpha particles. Some of the alpha particles are said to be scattered. Some of the alpha particles are said to be moving back. But what was the actual experiment? See, here is a detector. Who can detect? हा असा फिरतोय सेमी सर्क्युलर स्केल वरती असा फिरणार. जर alpha particle घेतला असेल तर detector can move here to detect the intensity of the scattered alpha particles. So detector can easily moving on the semicircular scale. So here I can say it is said to be a detector. Is it clear? बघा, gold atomic number 79, okay, on which number of alpha particles are incident. It was found that instead of getting more scattering, maximum alpha particles are moving undeviated. बघा, एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यांना काय दिसलं? मॅक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर मूव्हिंग undeviated and very less amount of the alpha particles are scattered from their mean position. But what was their experimental conclusion? See, alpha particles moving undeviated किती near about 99.86% alpha particles are said to be moving undeviated. म्हणजे
म्हणजे 100% जे काय अल्फा पार्टिकल्स, वी डोंट नो, there are millions of alpha particles, okay, they are said to be scattered and some are said to be undivided, but how much alpha particles are moving undivided? Near about 99.86% of the alpha particles, means positively charged particle, as the positively charged helium, okay, they are said to be moving undivided, means 99.86. इतके अल्फा पार्टिकल्स काय झाले, मूव्हिंग अनडिवाइडेड. ठीक आहे, मग राहिले किती? 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स आर deviated. किती? आउट ऑफ 100% 99.86% मूव्हिंग अनडिवाइडेड. बघा मी नंतर बोलणार आहे, डिस्कस करणार आहे अनडिव्हिएशनचा अर्थ काय, आणि 0.14% फक्त काय झाले, अल्फा पार्टिकल्स डिव्हाइड झाले. बट these are the 99.86 particles which are deviated within or maximum up to 1 degree. म्हणजे 1 डिग्री, सपोज हा अँगल 1 डिग्री असेल तर याच्या बाहेर स्कॅटरिंग होतच नाही. सगळे रेज कशा आहेत, सगळे अल्फा पार्टिकल्स कशा आहेत, सपोज दिस इज द गोल्ड फॉइल, all alpha particles are in this region only within 1 degree only. All the alpha particles are deviated little bit near about 1 degree म्हणजे nothing, near about 1 degree म्हणजे nothing, लक्षात घ्या. त्यामुळे किती झाले, they are moving undeviated as a 99.86, but only 0.14% are deviated up to 90 degree. म्हणजे 90 डिग्रीला हा इकडे पार्टिकल मिळू शकतो किंवा A1 डिग्रीला दुसरा पार्टिकल जाऊ शकतो. मग कसं याचं कॅल्क्युलेशन स्टडी करायचं बघा. मीन पोझिशन पासून जवळपास 1 डिग्री पर्यंतच काय झालं स्कॅटरिंग, पण 1 डिग्री पर्यंत स्कॅटरिंग हे या स्कॅटरिंग केसमध्ये कन्सिडर करायचं नाही. दे हॅव टू कन्सिडर ॲज ए मूव्हिंग अनडिवाइडेड. 1 डिग्री पर्यंत स्कॅटरिंग झाले म्हणजे ते काहीच झालेलं नाहीये, म्हणून आपण काय म्हणतोय, पार्टिकल्स मूव्हिंग अनडिवाइडेड. आणि जे काही 0.14% आहेत त्याचं फक्त काय झालं, डेव्हिएशन अप टू 90 डिग्री. म्हणजे बघा 100 पैकी एकाचंच काहीतरी डेव्हिएशन होत आहे जास्तीत जास्त, आणि बाकीचं डेव्हिएशन होत नाही. याचा अर्थ काय, हे सुद्धा आपण या केसमध्ये बघायचं आहे. याचं कन्क्लुजन काय, जवळपास 100 पैकी 99.86 म्हणजे 99.86 याचं डेव्हिएशन होत नाही. व्हेरी लिटल बी डेव्हिएशन मीन्स मूव्हिंग अनडिवाइडेड, फक्त एकाच डेव्हिएशन होते. म्हणजे इथं काहीतरी प्रॉब्लेम असणार आहे. हे मार्क्सवेलनं त्यावेळी एक्सप्लेन केलं नाही. त्याला जो प्रॉब्लेम आला तो कुणी ओव्हरकम रुदरफोर्डनं सांगितलं त्या एकाच डेव्हिएशन का होत आहे, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. ओके, बघा पहिल्यांदा जवळपास अल्फा पार्टिकल्स इन्सिडेंट झाले. अल्फा पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन्सिडेंट ऑन गोल्ड फॉइल. या गोल्ड फॉइलची थिकनेस किती आहे, मगाशी सांगितली थिकनेस 2.1 into 10⁻⁷ मीटर. 2.1 into 10⁻⁷ मीटर इतकं थिन गोल्ड फॉइल आहे. याच्यावरती अल्फा पार्टिकल्स इन्सिडेंट झाले. जास्तीत जास्त अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्रीपर्यंत स्कॅटर झाले, म्हणजेच ते अनडिवाइडेडच गेले, स्कॅटरिंग झालंच नाही. आणि एकाच पार्टिकल म्हणजे 0.14% पार्टिकल्स काय झालं, डेव्हिएशन झालं. ओके, मी याचं एक्सप्लेनेशन या ग्राफवर तुम्हाला सांगतो. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ऑन वाय ॲक्सिस, स्कॅटरिंग अँगल एक्स ॲक्सिसला. जसा अँगल वाढत जाईल 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अगेन 180. म्हणजे जसा स्कॅटरिंग अँगल वाढत जाईल तसं काय होतं बघा, अल्फा पार्टिकल्स अँगल वाढत जाईल तसं अल्फा पार्टिकल्स स्कॅटरिंग काय होतं, कमी कमी होत जातं ना. सुरुवातीला कमीत कमी अँगलला म्हणजे बघा मिनिमम अँगल, असं म्हणू नका की सर हे 1 डिग्री नाही 4 डिग्री आहे, काय ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. मिनिमम अँगलला जास्तीत जास्त अल्फा पार्टिकल्स काय होते, डेव्हिएशन म्हणजे लेस डेव्हिएशन होते. समजतंय, म्हणजे 1 डिग्रीपर्यंत 1 डिग्रीपर्यंत किती होत आहे, 10⁻⁷ पार्टिकल्स काय होते डेव्हिएशन, म्हणजे लिटल बिट 1 डिग्रीपर्यंत मूव्हिंग अनडिवाइडेड. पण जसा अँगल वाढत जाईल 90 पर्यंत, मग 90ला किती पार्टिकल्स स्कॅटर झाले, 10.
म्हणजे 10⁷ झाले 1 डिग्रीला आणि 90 डिग्रीला काय झाले ओनली 10. बघा समजते का? म्हणजे मिलियन्स पैकी आउट ऑफ मिलियन्स ओनली 10 आर सेड टू बी स्कॅटर्ड विथ अँगल 90 और अबाउट 90. म्हणजे स्कॅटरिंगचं प्रमाण खूपच कमी आहे. अनडेव्हिएशन अनडेव्हिएटचं प्रमाण खूप जास्त आहे. याचा अर्थ काय ते पण आपण नंतर बघायचं आहे. म्हणजे जसं बघा स्कॅटरिंग अँगल वाढत जाईल तसं काय होतं अल्फा पार्टिकलचं स्कॅटरिंग कमी होत जातं. शेवटी स्कॅटरिंग काहीच होत नाही. म्हणजे फक्त 10 पार्टिकलचं स्कॅटरिंग झालं 90 डिग्रीला. म्हणजे आणखीन अँगल वाढला तर आणखीन कमी पार्टिकलचं काय होणार आहे ॲज इट इज अ स्कॅटरिंग बॅक प्रोड्यूस होणार आहे या केसमध्ये. ठीक आहे. सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिक्रीजेस ॲज स्कॅटरिंग अँगल इन्क्रीजेस. म्हणजे जवळपास 1 डिग्रीच्या आसपासच एक म्हणले बघा हा अँगल 1 डिग्री आहे असं कन्सिडर करा. 1 डिग्रीच्या आसपासच काय होतं लिटल बिट स्कॅटरिंग. बट दॅट स्कॅटरिंग इज नॉट सेड टू बी अ scattering of the alpha particles. That's why I can say here moving undeviated. 99.86 are moving undeviated. Only 0.14 are said to be moving up to the angle 90 degree, or I can say it is said to be 180 degree. ठीक है. So this is the graphical understanding. 1 डिग्रीला जर एवढे स्कॅटर होत असतील आणि 90 डिग्रीला फक्त 10 म्हणजे मिलियनचे 10 म्हणजे काहीच नाही. बुक मध्ये असं घेतलंय 1 from 8000. 8000 पैकी जवळपास एकच काय होतं अल्फा पार्टिकल्सचं स्कॅटर होतं. म्हणजे याचं प्रमाण बघा किती कमी. थिकनेस बघा गोल्डची किती आहे 2.1 × 10⁻⁷ मीटर. याच्यापासून या गोल्ड कॉइन पासून काय होतंय अल्फा पार्टिकलचं स्कॅटरिंग किती होत आहे फक्त 0.14% स्कॅटरिंग होत आहे. बाकीचे कसे जात आहेत मुव्हिंग अनडिव्हिडेड. बाकीचे कसे जात आहेत मुव्हिंग अनडिव्हिडेड. मग याचं मिनिंग काय 100 पैकी जवळपास 99.86 मुव्हिंग अनडिव्हिडेड. ओनली 0.14 आर सेड टू बी डिव्हिडेड. याचं मिनिंग काय ह्याचं मिनिंग जयजर मार्गने एक्सप्लेन करू शकलेलं आहे. बिकॉज देर वॉज अ प्रॉब्लेम व्हाय दिस इज 99.86 आर मुव्हिंग अनडिव्हिडेड अँड व्हाय ओनली 0.14 आर सेड टू बी डिव्हिडेड एक्झॅक्टली बॅक. एक तर 90 ला इकडे येतील आता अल्फा पार्टिकल्स दे आर मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन और दे आर मुव्हिंग इन अ बॅक डायरेक्शन. याची मी एक फिगर काढतो बघा. कन्सेप्ट अगदी सिंपल आहे. यामध्ये आपण फक्त काय डिस्कस करायचं आहे जास्तीत जास्त अल्फा पार्टिकलचं स्कॅटरिंग होत नाही. कमीत कमी अल्फा पार्टिकलचं स्कॅटरिंग ते पण एक्झॅक्टली इन्व्हर्टेड बॅक होतं. सपोज हे असा न्यूक्लियस आहे. इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग. Then why only 0.14% are reflected back or scattered back and why remaining are moving undivided? This question or this problem which was observed in the experiment Jaizer and Marsden which was discussed by the Rutherford. Which was discussed by Rutherford. Rutherford काय सांगितलं? ठीक आहे. If there is a possibility for only one positive charge particle to reflect back means someone is there inside the atom who is reflecting that particle. बघा हे सगळे चालत पुढं सगळे पुढे गेले एक कोणतर आहे तो फक्त मागे जातो. म्हणजे कोणतरी इथं प्रेझेंट आहे त्या मटेरियलमध्ये त्या ॲटममध्ये जो त्या पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकलला रिफ्लेक्ट बॅक करतोय. तुम्हाला आता पॉईंट समजत असेल बघा. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे अल्फा पार्टिकल का वापरला तो बरोबर मागे हायसा गेला. किती पर्सेंटला गेला तो मागे 0.14 म्हणजे जवळपास 90 अप टू 90 आणि अबव 90. अँगल जर 180 घेतला तर ॲज इट इज अल्फा पार्टिकल मुव्हिंग अनडिव्हिडेड. पण जे काय सॉरी दे आर मुव्हिंग इन द बॅकवर्ड डायरेक्शन. जेवढे अल्फा पार्टिकल्स मागे जातील याची टक्केवारी किती आहे 0.14% म्हणजे जवळपास एकच आहे. सगळे अनडिव्हिडेड एकच मागे येतो. म्हणजे त्या ॲटममध्ये काहीतरी प्रेझेंट आहे जो त्या पार्टिकलला मागे ओढतोय. दॅट इज ट्राईंग टू रिपेल द पार्टिकल. हू इज रिपेलिंग द पार्टिकल? समवन इज देअर इनसाइड द ॲटम. तो जो 1% आहे ना तुम्ही असा येतो. कोण यायला लागला हा
पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल. व्हॉट इज दॅट पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल? He2O4 ना. याला रिपेल कोण करणार आहे? हा करणार आहे ना. सो इट इज रिपेल्ड बॅक ड्यू टू दिस point. I don't know what is that point. And remaining alpha particles are moving inside the space. Electron on a positive charge nucleus मध्ये distance आहे. Remaining alpha particles are moving undeviated. Okay, this is direction of incidence. Okay, हे उदाहरण काय सांगितलं? There is a positive charge or there is a mass of the entire atom at the center from which alpha particles are said to be reflected back as it is. Means there is a positive charge who is concentrated at the center. He turned the center of this entire atom at center he called as a nucleus. Nucleus concept उदाहरण कशी सांगितली बघा. एकच कुठला अल्फा पार्टिकल आला, बाकीचे कसे चालले, कुठे चालले? दे आर मुव्हिंग इन द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन अँड पॉझिटिव्ह चार्ज टू न्यूक्लियस. म्हणून याचं स्कॅटरिंग खूप कमी झालं. हे बघा, हे असे का चालले? दे आर मुव्हिंग इन बिटवीन द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. फक्त एकाच पॉझिटिव्ह चार्जचं रिफ्लेक्शन बॅक का होत आहे? हा पण पॉझिटिव्ह, हा पण पॉझिटिव्ह. हा ज्यावेळेला इथे येणार, हा पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस. हा पण पॉझिटिव्ह अल्फा पार्टिकल इथं येणार, याच्याकडनं पास मिळणार नाही. ड्यू टू पॉझिटिव्ह व्हॉट हॅपन्स? देर इज अ कुलॉम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन. ओके, ड्यू टू कुलॉम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन between alpha particle and nucleus. Between alpha particles and nucleus. म्हणून काय होतंय? 1% फक्त काय होतंय? alpha particles reflect back as it is. याचं मीनिंग काय? याचा अर्थ काय एक्झॅक्टली? There is a mass of the entire atom at the center. That mass is said to be positively charged. Why? Because alpha particles reflected back. जर निगेटिव्ह असेल तर अल्फा पार्टिकल्स अट्रॅक्टेड. ही कन्सेप्ट उदाहरण सांगितली. मग बाकीचे गॅमा रेज कुठे गेले? दे आर मुव्हिंग अनडिव्हाइडेड विदिन द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड पॉझिटिव्हली चार्ज्ड न्यूक्लियस. दे आर मुव्हिंग अनडिव्हाइडेड बिटवीन द डिस्टन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अँड पॉझिटिव्हली चार्ज्ड न्यूक्लियस. म्हणून ते काय झाले? आयाशी गेले, डेव्हिएशन झालंच नाही. पण डेव्हिएशन मॅक्सिमम झालं. अल्फा पार्टिकल जसा आला तसा तो मागे गेला. याचा अर्थ काय? कोणीतरी आहे, समवन इज देअर हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज ॲट द सेंटर ऑफ द पर्टिक्युलर ॲटम. दॅट पॉझिटिव्ह चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ द ॲटम इज सेड टू बी अ न्यूक्लियस ऑफ एन ॲटम. सो दिस इज एक्झिस्टन्स ऑफ द न्यूक्लियस which was discussed by the scientist Rutherford. हे त्याला सांगितलं आहे की न्यूक्लियस सेंटरलाच प्रेझेंट असणार आहे, कारण बाकीचे कुठले गेले? इलेक्ट्रॉन आणि पॉझिटिव्ह चार्जच्या स्पेसमध्ये गेले, त्यामुळे डिव्हिजन झालंच नाही. हा आहे असं मागे आला, कारण या दोघांच्या मध्ये काय? कुलॉम्बियन फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन. And when there is a Coulombian force of reflection between these alpha particle and there is a positive charge at the center of the atom, means there is a presence of the nucleus of the particular atom, which was discussed by the scientist Rutherford. हा प्रॉब्लेम जो जॅझन मास्टरला डिस्कस करता आला नाही, तो प्रॉब्लेम त्याने डिस्कस केला का? 0.14% म्हणजे फक्त 100% पैकी 0.14% म्हणजे एकच ॲटम आउट ऑफ 8000 मला सांगितलं. एकच फक्त ॲटम काय होतो? एकच अल्फा पार्टिकल काय होतो? मागे जातो. म्हणजे हा पण पॉझिटिव्ह, हा पण पॉझिटिव्ह, काय असं मागे जातो. म्हणजे कोणतरी आहे ॲट द सेंटर ऑफ द पर्टिक्युलर ॲटम. दॅट सेंटर ऑफ द पर्टिक्युलर ॲटम इट वॉज टर्म्ड ॲज अ न्यूक्लियस. अँड दॅट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15. पूर्ण 10⁻⁻15 मीटर एवढी त्याची साईज प्रेझेंट असते. सो दिस डिफिकल्टी विच वॉज डिस्कस बाय द सायंटिस्ट, याला थेरॉटिकल मॉडेलिंग दिलं रुदरफोर्ड. का 1% फक्त मागे आला? सेंटरला न्यूक्लियस आहे. का बाकीचे अनडिवाइड गेले? दोघांच्या स्पेसमधून ते बाहेर गेले आणि पुढे स्पीड होती फॉर्म झाली. स्पीड म्हणजेच काय? डिटेक्टर हू कॅन डिटेक्ट द इंटेन्सिटी ऑफ द scattered alpha particles. So we can stop here for this particular point, Judges and Master.